Hello and welcome to our third class, which is Social Institutions, Continuity and Change. I hope you all are doing good, and we shall start with just part 1 of this chapter. The part 2 is tribals. Okay, first part is about the caste system in India. So let's start. Social Institutions, Continuity and Change. First thing, there are two words, continuity and change. That means we have to keep in mind that certain things are still in practices just like in ancient periods, and certain things have changed its form. এতিয়া কি চেঞ্জ হৈছে আৰু কি কণ্টিনিউ হৈ আছে একদম বেগিক পিৰিয়ডছৰ পৰা সেই বস্তুটো আমি গোটেই চেপ্টাৰটো গৈ গৈ থাকিলে পঢ়ি গৈ থাকিলে আমি ক্লিয়াৰ হৈ যাম। বাট our first objective is to find out the continuities, certain things which are still in practices, okay, that is in a rampant form. Okay, so let's start. Now let's start by having a definition of caste. Okay, so what is caste? আমি caste মানে কি বুঝো? আমি তো caste কৈ থাকো ন, মই জেনাৰেল, মই SC, মই OBC, okay, then মই ST, মই EWS. EWS is a different thing. আমি সেইটোলৈকে নাযাওঁ, সেইটো আমি পিছত যাম। EWS is a different thing. বাট আমি কৈ থাকো নহয় তোমাৰ caste কি সোধেই নহয়, ইভেন যে তোমালোকৰ এক্সামৰ ফৰ্মছ ফিল আপ কৰা, when you fill up the forms in various examinations or in various jobs, the caste থাকে, religion and caste. Caste, now what is caste? I mean, so it's a word that we use in our day-to-day lives, but barely we stop or barely we take a pause to think about what caste actually is and why it is so significant in Indian society. And remember one thing, caste has affected other religions also, but not as much as it affects the Indian society. It is peculiar to Indian society. Okay, অকল ইণ্ডিয়াকে পাবা এই কাষ্ট চিষ্টেমৰ ভেৰিয়েশ্যনছ বিলাক, বাহিৰত ইমান নাই। ঠিক, নাও সি এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, দেয়াৰ ইজ নো ক্লিয়াৰ ডেফিনেশ্যন অফ কাষ্ট। ঠিক আছে, বহুত আন্দ্ৰে লুই কুমাৰ, দীপাংকৰ গুপ্তা, বহুত হাৰ্ভাৰ্ড ৰিজনিং, বহুত ডেফিনেশ্যন দি থৈ গৈছে, বাট দেয়াৰ ইজ নট আ ক্লিয়াৰ ইউনিভাৰ্চেলি একচেপ্টেড ডেফিনেশ্যন অফ কাষ্ট। All we can do is just to summarize the characteristics of caste, and then we can put it into a 1 or 2 lines to make a feasible definition, to make a summarized version of caste, what actually it means. Okay. Now see, what is caste? Caste is the type of social stratification. Okay, remember this, social is the key word. আমি কি মনোযোগ দিব লাগিব, there will always be a keyword, even in your question papers, even in your books, even in your chapters, even in your study materials. Keywords থাকিব, keywords are very very important. Stratification to library ko থাকে, we'll come into it. What is stratification? Found in the Indian subcontinent. It is a hereditary, again this is a keyword, hereditary organization of social grouping restricting occupational mobility. This is a keyword. Okay. So what is caste? It is a first, number one is it is a social stratification. Number 2 is only in India. Number 3 is hereditary, and number 4 is occupational mobility. Okay. Now let's go one by one. See, what is stratification? First, we need to understand it. Stratification is nothing but stacking things one above the other. When a library, you must have visited a library in your schools, in your colleges, correct? Library বিলাকত কি থাকে, কিতাপবিলাক এখন সজাই থোৱা থাকে, এখনৰ ওপৰত এখন সজাই থোৱা থাকে। ফাৰ্মাচিজ, কেমিষ্ট ষ্ট'ৰ, ফাৰ্মাচীবিলাকত যাবা, ফাৰ্মাচীত কি দেখা পাবা, মেডিচিনছবিলাক এনেকৈ সজাই থোৱা থাকে, ষ্টেক কৰা থাকে। ঠিক আছে, আমাৰ যেনেকৈ ৰেকবিলাকত কি থাকে, ঘৰৰ ৰেকবিলাকত শ্বুজ, যে ডেইলি পিন্ধা শ্বুজ তলত থাকিব,
occasionally পিন্ধা shoes ওপৰত থাকিব আৰু একদম দামী দামী shoes বিলাক একদম ওপৰৰ shelfত থাকিব. That is stratification. Okay, stacking things one above another or one besides another. Okay, that is stratification. Now, what is social stratification? What is so social about stratification? Right? So see, social stratification মানে কি হয়? Society, there are multiple resources, economic resources আছে টকাৰ পইচা. Okay? তাৰপিছত কি আহে? তাৰপিছত আহে তোমাৰ social resources, মানে ধৰি লোৱা links, মোৰ link. ধৰি লোৱা মই, let's suppose মই বোলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চিনি পাওঁ. So definitely মই কি কৰিম? I will try to reap benefits since I am related to the Chief Minister of Assam. মই ধৰি লোৱা কি কৰিম যে মামা মোকতো আপুনি ভাগিন, নিজৰ ভাগিন, ধৰি লোৱা আমি নিজৰ ভাগিন, মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধৰি লোৱা নিজৰ ভাগিন. মই কি কৰিম? মই সদায় সদায় ট্ৰাই কৰি থাকিম কিবা এটা মই পাওঁ নেকি বেনিফিট, কিবা এটা পাওঁ নেকি. নিদিয়ে, দিব নালাগে, বাট I will try. Okay, that is my social resources. তুমি কিমান মানুহক চিনি পোৱা? Let's suppose তুমি চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই, পঢ়া শুনা হৈ গ'ল, you are unemployed basically, but your father pulls a string. How? Your father knows someone who has a office or who has a industry. তাক বোলে এমপ্লয় লাগে, তো তোমাৰ ফাদাৰ কি কৰিব, তোমাৰ দেউতা বা মায়ে কি কৰিব, they will pull a string আৰু ক'ব যে মোৰ ছোৱালীজনী পঢ়ি আহিলে, মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে, এতিয়া এনেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে, কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, তো কি মই হ'ব মানে চেণ্টাৰ টু মাই অফিচ, মানে I'll see what I can do. তো তোমাক এমপ্লয় কৰি ৰাখি ল'ব. ডেট ইজ ছ'চিয়েল কানেকশ্যন, ছ'চিয়েল ৰিচোৰ্চেছ. আৰু এটা ৰিচোৰ্চেছ আহে কালচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ অৰ কালচাৰেল কেপিটেল. ডেট ইজ দ্য কোৱালিফিকেশ্যনছ. ৰাইট? এতিয়া আছে আমাৰ চবৰে কোৱালিফিকেশ্যন সমান নহয়, আমাৰ চবৰে কি নাই, আমাৰ চবৰে টকা পইচাও সমানেই নাই, কাৰেক্ট? আমাৰ চবৰে চিনাকিও সমানেই নাই. তো চবৰে বেলেগ বেলেগ আছে. ধৰি লওক মোৰ এডুকেশ্যন বহুত আছে, বাট আই ডোণ্ট হেভ ডেট মাছ মানি, বহুত বেছি মই ৰিক্স নহয়, বা মোৰ এডুকেশ্যনো আছে, পইচাও আছে, বাট আই ডোণ্ট হেভ ডেট মাছ অফ লিংকছ. মই তোমাক বেছি হেল্প কৰিব নোৱাৰিম তুমি মোৰ ওচৰত আহিলে, নিশ্চয় আপোনালোকে বহুত পইচা আছে, মোক এইটো বস্তু কৰি দিয়ক, অমুকক কৰি দিয়ক না, মই ক'ম মই চিনিয়ে নাপাওঁ, মই কি কৰিম? অ'কে, তো সেইকাৰণে কি হয়, উই হেভ আনইকুৱেল এক্সেছ. অ'কে, উই হেভ আনইকুৱেল এক্সেছ. We have unequal access. Let me just use the board. তো আমাৰ কি আছে? We have unequal access to our resources. কোনোবা বহুত ৰিচ হয় বাট বহুত এডুকেটেড হয়, কোনোবা বহুত এডুকেটেড হয় বাট ৰিচ নহয়, কাৰেক্ট? So we have unequal access to resources. Right? এতিয়া চোৱা, যেতিয়া unequal access to resources থাকিব, so you cannot place everyone in the same boat. চবকে এতিয়া এটা হ'ব নোৱাৰা. কোনোবা একেবাৰে আনপঢ় আছে, কোনোবা ইলিটাৰেট আছে, আৰু কোনোবা PhD আছে. You cannot put them in the same place. Because PhD হোল্ডাৰৰ নলেজ আৰু একেবাৰে ইলিটাৰেটৰ নলেজ বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে. They will differ in values, they will differ in attitudes, they will differ in practices. Correct? সব বেলেগ হ'ব তেওঁলোকৰ. So what will they do? They will replace one above the other. Illiterate জন ইয়াত থাকিব, this is illiterate. তাৰপিছত আহিব ধৰি লোৱা স্কুল লেভেল, স্কুল পাছ কৰিছে, স্কুল, তাৰপিছত BA, তাৰপিছত MA, দেন চবতকৈ ওপৰত আহিব PhD. Am I clear on this? If you still have a doubt, please put it down in the comment section. I will definitely go through it and clear all your doubts. Correct? Next. তো that is social stratification. আমি কি কৰোঁ, ছ'চাইটিত চবৰে কাৰ হাতত কিমান কেপিটেল বা কাৰ হাতত কিমান ৰিচোৰ্চেছ আছে তাৰ বেচিছত we arrange these inequalities. When we arrange inequalities in order, that is called social stratification or hierarchy. মনত ৰাখিবা, I'm repeating this. When we arrange inequalities in order, that is called social stratification or hierarchy. Okay? তোমালোক students, so I will definitely be placed above you. Because তোমালোকে এতিয়ালৈকে মই এজতো ডাঙৰ বা মোৰ কোৱালিফিকেশ্যনতো বেছি, তোমালোকৰ যেতিয়ালৈকে কোৱালিফিকেশ্যন মোৰ সমান হ'ব, মই তেতিয়ালৈকে আৰু বেলেগত গুচি যাম, কাৰেক্ট? So that is social stratification. ঠিক? Next is, it is
prevalent in Indian subcontinent only. All India can say belegot nai. Then it is a hereditary organism. Now what is hereditary? Hereditary means what has been carrying forwarded for generations. তোমাৰ ককাৰ আছিল, তোমাৰ দেউতাৰ আছে, তোমাৰ আছে. Your grandparents had it, your father had it, and you had it. And you are having it right now. That is hereditary. মোৰ দেউতাৰ আছে, মোৰো আছে. মোৰ আছে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছে. ঠিক আছে, that is hereditary. What goes on for generations, that is hereditary. কিছুমান আমি যে এটা ৱৰ্ক কৈ থাকোঁ ডে টু ডে লাইফত খানদানী ধনী মানুহ খানদানী ৰিচ হয় ৰেইজ হয় that means what? That is hereditary. That is hereditary organizations. Hereditary organization. Hereditary. যিটো আমি লৈ আহোঁ যে ধৰি লওক চাপ'জ কোনোবা এজন ডাঙৰ ছিংগাৰ আছে বা কোনোবা এক্টৰ আছে কোনোবা নেপটিজিম খুব ইউজ কৰে নেপটিজিম মানে কি হয় that is hereditary. কি দেউতা বহুত ডাঙৰ এক্টৰ আছিলে পুতেকো এক্টৰ হৈ গ'ল যেনেকৈ অমিতাভ বচ্চন ৰাইট কাৰেক্ট আগৰ ফাদাৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে এক্সন ডাইৰেক্টৰ আছিলে নামটো মই পাহৰিছোঁ মই যেনেকুৱা ধৰি লওক সঞ্জয় দত্ত তেনেকুৱা হেৰিডিটাৰী ইনহেৰিট কৰি লয় ঠিক আছে যেনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি তোমাৰ দেউতাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত তুমি ইনহেৰিট কৰি ল'বা দেট ইজ হেৰিডিটাৰী নেক্সট টপিক নম্বৰ 4 which is restricts occupational mobility মানে এটা কাষ্টত যিয়ে যি কাম কৰিব সি সেইটোৱে থাকিব লাগিব okay next suppose I am a priest in a temple okay or in a religious place in some religious place so I will continue to do so in the next 10 15 20 until I die ঠিক মই সেই কামটোকে বাৰে বাৰে কৰি থাকিম and next suppose I belong to a very lower caste মই কি কৰোঁ I am a manual scavenger means septic tank যে চাফা কৰে গলিবিলাক সিহঁতে কি কৰিব সিহঁতে সদায় সেই কামটোৱে কৰি থাকিব সিহঁতে septic tank চাফা কৰে সিহঁতে septic tank চাফা কৰিব ৰাস্তাত ঝাৰু মাৰে জাবৰ উঠাই সিহঁতে জাবৰে উঠাই থাকিব ঠিক উইথ ৰেষ্ট্ৰিক্টছ অকুপেশ্যনেল মবিলিটি যে লেটছ ছাপ'জ মই বুলি এতিয়া আমি আমাৰ চিম্পল মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ আমি চবে প্ৰিষ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ প্ৰিষ্ট হ'বৰ কাৰণে কি লাগে লঘোণ লাগে বামুণ মানুহ হ'ব লাগে ৰাইট ইভেন চব বামুণ মানুহেও প্ৰিষ্ট হ'ব নোৱাৰে আমাৰ কাৰণে এলাউড নাই লাগিলে মই শাস্ত্ৰ পঢ়ি লওঁ লাগিলে I will read all the religious texts but I can never become a priest ঠিক আছে I can never give sermons about the religious scriptures why because I do not belong to that higher caste that is Brahmin okay can see caste word to AHSEC caste word has been derived from the word kasta and kasta means race kasta means race or pure breed race or pure breed পৰ্তুগালত ৰেঞ্জ বুলি কয় পিয়ৰ ব্ৰিড মানে যিবিলাক ধৰি লোৱা ৰেচিয়েলি সুপিৰিয়ৰ থাকে ধৰি লোৱা ৱাৰিয়াৰ্ছবিলাক দে আৰ পিয়ৰ ব্ৰিডছ বা ককেচিয়ান হোৱাইটছ যিবিলাকক পিয়ৰ ব্ৰিডছ বুলি কোৱা হয় ইউৰোপত বাট আমাৰ ইয়াত মিনিংটো অকণমান চেঞ্জ হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত কেনেকৈ লয় যে আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা হৈ গৈছে যে নেক্সট ছাপ'জ কোনোবা এজন মানুহ বহুত বগা দেখিবলৈ ঠিক আছে বগা হ'লে কি হ'ব ইমান বগা থকা মানুহ চ' হি মাষ্ট হেভ বিন চেণ্ট বাই দি গড ভগৱানে পঠাই দিছে সেইকাৰণে হি ইজ পিয়ৰ বা ধৰি লওক ভগৱানৰ কাম কৰি আছে পূজা পাঠ কৰি আছে চ' হি মাষ্ট হেভ বিন ভেৰি পিয়ৰ ইন ব্লাড সেইকাৰণে গড হেজ প্ৰভাইডেড হিম এন অপৰচুনিটি টু চাৰ্ভ দ্য গড বুজি পাইছা যে মই পিয়ৰ সেইকাৰণে মই চান্স পাইছোঁ তাৰমানে দিছ ইজ পাৰচেপশ্যন অ'কে ৰিয়েলিটিৰ লগত কোনো লিংক নাই দিছ ইজ জাষ্ট পাৰচেপশ্যন যে মই কি হয় my blood must have been very pure that God has provided me an opportunity to serve the God ঠিক আছে তো মই পিয়ৰ ব্লাড হয় ঠিক আছে আৰু যিয়ে ধৰি লোৱা লেতেৰা কামবিলাক কৰে নালা চাফা কৰে ড্ৰেইন চাফা কৰে অ'কে চেপ্টিক টেংক চাফা কৰে ঝাৰু মাৰে বা চুলি কাটে এইবিলাক কি হয় নিজৰ পলিউটেড কাম চুলি কাটিলে মানে কি তোমাৰ ইউজলেছ বস্তুবিলাক চেপ্টিক টেংক চাফা কৰিলে মানে কি হিউমেন এক্সপিটান্স ক্লিয়াৰ কৰে ঠিক আছে সেইবিলাকো লেতেৰা কাম সি কিয় কৰি আছে বিকজ হি ইজ ৰেচিয়েলি ইম্পিয়ৰ পলিউটেড সেইকাৰণে সি বেয়া কামবিলাক কৰি আছে ক্লিয়াৰ দেন চি দুটা টাইম আছে এটা হ'ল বৰ্ণ এটা হ'ল জাতি নাও বৰ্ণ এণ্ড জাতি মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিবা আছে আমি ইণ্টাৰচেঞ্জেবলি ইউজ কৰি থাকোঁ বাট দেয়াৰ ইজ আ ডিফাৰেঞ্চ দেয়াৰ নট দেয়াৰ ইজ দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেঞ্চেছ অ'কে
And one more thing I want you to pay attention, caste in a late Vedic period was not rigid. আজিকালি যেনেকুৱা যে ব্ৰাহ্মণে ব্ৰাহ্মণক বিয়া কৰাব, কলিকাই কলিকাক বিয়া কৰাব, মুছলিমে মুছলিমক বিয়া কৰাব, আগতে এইবোৰ নাছিল। এতিয়া যিবিলাক মানে ঋগ্বেদিক পিৰিয়ডৰ পিছত হৈছে মই ক'ম। নাও ফাৰ্ষ্ট থিং উই নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বৰ্ণ এণ্ড জাতি। নাও বৰ্ণ এণ্ড জাতি, one thing is varna and one thing is jati or caste. See, varna is nothing but a theoretical framework. Okay, remember this, it is a theoretical framework. But this is an actual, jati is an actual practice or actual institution. Actual institution. Okay? See. Actual institution. Varna kiman ka ase? There are 4 varnas. Okay? Number 1 is Brahmin. Number 2 is Kshatriyas. Number 3 is Brahmin, Kshatriyas, and number 3 is Vaishyas. Vaishyas or Baniyas, or number 4 is Sudras. And there is one more in addition to this, that is called Panchams. Panchams or Avarnas. Avarnas. This we're gonna require, but I'll still tell you, যিবিলাক foreigners আছিলে, যিবিলাক conquered peoples আছিলে, সেইবিলাকক Avarna বুলি কয়। Conquered মানে ৰজা মহাৰাজে যুদ্ধ কৰে, তাৰপিছত সেই ঠাইখিনি কেপচাৰ কৰি লয়, তাৰ মানুহখিনি কি হ'ব, সেইখিনি ইণ্ডিয়ান ইয়াত নাহে, সোচাইটিৰ পাৰ্ট নাথাকে, সেইখিনি তেওঁলোকক Avarna বুলি কয়। বাট যিখিনি foreigners ইয়াত থাকি গ'ল, সেইখিনি they are called the Avarnas, Panchams. But Dalits বিলাকক Panchams বুলি কয়। Mainly we are concerned with this 4 only. So this is a theoretical framework and it is based on qualities and deeds. Guna and karma. Guna and karma. Mula karma kung saan ka nahoy, karma will hit you, karma will give it back to you. Guna and karma. তাৰমানে কি আছিলে যে যাৰ যি মানুহৰ ভাল গুণ থাকিব সেইবিলাক হায়াৰ বৰ্ণ হ'ব, যি মানুহে ভাল কাম কৰিব সেইবিলাক হায়াৰ কি হ'ব বৰ্ণাজত থাকিব, আৰু যিবিলাক মানুহৰ ধৰি লওক বেয়া গুণ থাকিব, বেয়া হেয়া থাকিব, সেইবিলাকে কি হ'ব লোৱাৰ বৰ্ণ হ'ব। But one thing you must pay attention to, that one can change varna theoretically. Okay, by how? By acquiring good qualities, good guna or good karma, good qualities and good deeds. ভাল কাম কৰি ফেলে কি কৰিব পাৰিব, ভাল কাম কৰিলে কি হ'ব, varna improve হৈ যাব। Okay, so this is varna. It is a theoretical framework. Okay, it is clearly mentioned in our religious text. Remember this, clearly mentioned. Varna is clearly mentioned in religious text. See, this is summer vacation, so you can put it to use, make notes. Okay, we'll provide you the notes, and for further clarifications or further better notes, better analysis, better PYQ solutions, just enroll in our course so that we can guide you even better. Right, but see, that is caste. What is caste? 4 castes are there, but thousands of jatis are there. Caste কিমান কাষ্ট আছে, ব্ৰাহ্মণৰ মধ্যতে এখন কিমান ভাগ আছে, কোনোবা গলক হয়, কোনোবা চক্ৰৱৰ্তী হয়, কোনোবা গোস্বামী হয়, মই ভালকে নাজানো, বাট কলিতাৰ ভিতৰত কিমানটা আছে, কিছুমান কলিতা আকৌ হেয়া থাকে, এছটি থাকে, কোনোবা অবিচি থাকে, কোনোবা জেনেৰেল থাকে, ঠিক বৈশ্যবিলাকৰ ভিতৰতো সাব ডিভিজনছ থাকে। And caste is nowhere mentioned. কোনো ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰ্ছত কাষ্ট মেনশ্যন নাই। So এটা ডিফাৰেন্সটো কি ওলাই যায় কি, varna is a theoretical framework, caste is an actual practice or actual institution.
Correct. Varna is clearly mentioned in our religious texts, in our Vedas. Caste is nowhere explicitly mentioned. In bits and pieces you can find it, but clearly can mention kora nai. Okay. Then there are only 4 Varnas, but there are thousands of what? Thousands of jatis or thousands of castes. Varna can be improved, but caste cannot. Ever যিটো caste fixed হৈ গ'ল, it is ascribed. Varna was not ascribed. Varna মানে quality or গুণ যাৰ থাকিব, কাম যাৰ ভাল হ'ব, সিয়ে higher Varna. But this is ascribed. জন্মৰ লগে লগে যিটো fix হৈ গ'ল। মই জন্মৰ লগে লগে general caste হৈছোঁ। মোৰ মা দেউতা general caste হৈছে। I cannot change that. And I cannot even choose কি মোৰ caste কি হ'ব। সদায় একে থাকিব। till I die. Correct? Okay. So it's a whole difference. Caste and Varna. I hope it is clear. If you need more than this, then please consider join our course. Okay. Next. See. Yeah, defining fictions more sorry. Defining fictions, it is determined by birth. Clear? Then marriage is restricted to members of the group. Endogamy. Clear? Why endogamy is still in practice? Because of this pure breed. See, let's suppose I am a Brahmin and I want to marry a non-Brahmin girl. And what will happen? The baby which will get birth from our conjugal bond will be of polluted blood, because Brahminor blood to attractive pure থাকে, বেলেগ বিলাকৰ less pure polluted হৈ যায়। এই দুটা blood mix হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব? সেইটো বেবিটো ভাল নহ'ব। These are all perceptions. Okay, there are no scientific evidences যে এইবিলাক হয়। বাহিৰতো কাষ্টেই নাই, বাহিৰতো যাক মন যায় তাকে বিয়া পাতি দিয়ে, হয়নে নহয়? So these are all perceptions. These are the perceptions upon which our caste system has been built and has been surviving for centuries. Correct? The next is prescribed rules about food and food sharing. This is known as commensality. Remember this. This is known as commensality. This is known as commensality. Commensality মানে যে কেনেকুৱা যে let's suppose শংকৰী মানুহবিলাকে কি নাখায়, তেওঁলোকে বুট নাখায়, তেওঁলোকে কেৱল মগু খায়। ঠিক আছে? আৰু তেওঁলোকে মূৰ্তিক পূজা নকৰে। অ'কে, they do not worship idols. তেওঁলোকে কেৱল শংকৰৰ নাম গায়, ভক্তি নাম গায় তেওঁলোকে। ঠিক আছে? শংকৰদেৱৰ আদৰ্শখিনি আইডিঅলজিছখিনি তেওঁলোকে ফ'ল' কৰি থাকে। ঠিক আছে? তো তেওঁলোকে কি নাখায়, মাছ মাংস নাখায়। অ'কে, তেওঁলোকে বুট নাখায়, মগু খায় কেৱল। ঠিক আছে? যোগে তোগে যি কি নাখায়। চ' কি আছে, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে যে আমি শংকৰী হওক আমি বেলেগকৈ আছোঁ, আমি বামুণ হয় বেলেগকৈ আছোঁ, আমি কলিতা হয় বেলেগকৈ আছোঁ। বহুতে গাহৰি নাখায়, পৰ্ক নাখায়, বিকজ পৰ্ক ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি আ ডাৰ্টি এনিমেল। অৰ বা কি হওক, মানে পিপুল আৰ নট কমফৰ্টেবল উইথ ইট। পৰ্ক, বিফ এইবিলাক বস্তু দিওঁ। বিফটোতো বাৰু ৰিলিজিয়াছ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহিছে, বাট পৰ্কতো চবে পৰ্ক নাখায়। ঠিক? এই কাষ্ট হেজ চাব ডিভিজনছ। মই ক'লো নহয়, দেয়াৰ আৰ থাউজেণ্ডছ অফ কাষ্ট। ব্ৰাহ্মণিজৰ ভিতৰতে ইমান আছে, জেনেৰেলৰ ভিতৰতে ইমান আছে, ক্ষত্ৰিয়ৰ ভিতৰতো বেলেগ বেলেগ আছে। ঠিক আছে? ইট ইজ ট্ৰেডিশ্যনেল লিংক টু অকুপেশ্যন। এগেইন অকুপেশ্যন, যাৰ যি কাম সেই হিচাপতে কাষ্ট ফিক্স হয়। ঠিক? নাও নেক্সট, এতিয়া কাষ্ট চিষ্টেম চলি থাকিবৰ কাৰণে কিবাকে প্ৰিন্সিপল লাগিব নহয়। দেয়াৰ মাষ্ট হেভ বিন আ প্ৰিন্সিপল। হাউ? কেনেকৈ চলিব? See, number one is differentiation and separation. Number 2 is holism and hierarchy. Okay? Holism and hierarchy. Hierarchy is based on the notion of purity and pollution. Castes are supposed to be completely and complementary and non-competitive group. Remember this is a keyword. মই বুজাই আছো কি হয়। I'll explain it in a while. First, আমি principles দুটা মুছি লওঁ। Okay? Let's see. Principle. Number 1 principle is difference and separation. This is the number 1 principle. Okay. Now, what is difference and separation? So, we are different. Also, we are now, right context of also, we are different in terms of our access to resources. ঠিক আছে? কোনোবা good rich, কোনোবা কম rich, কোনোবা poor. Okay? কোনোবা good highly educated, কোনোবা highly educated নহয়, কোনোবা illiterate.
কোনোবা আকৌ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ বহুত বেছি ভাল, আমি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ ভাল নহয়। Someone might have a good network, okay, of people, যাৰ কাৰণে অলপ চিনাকি হৈ গ'ল, অফিচাৰ্ছ, মিনিষ্টাৰ্ছ, এইবিলাক। এণ্ড কোনোবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যাৰ কি হ'ব, চিনাকি চিনাকি একেবাৰে নাই, ঠিক আছে। চ' উই আৰ ডিফাৰেণ্ট ইন দেট, বাট আষ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, উই আৰ ডিফাৰেণ্ট ইন টাৰ্মছ অফ পিয়ৰিটি এণ্ড পলিউশ্যন। যেনেকৈ ব্ৰাহ্মীণ হ'লে কি হ'ব, ব্ৰাহ্মীণছ মিনছ দ্য পিয়ৰেষ্ট, ব্ৰাহ্মীণ মিনছ দ্য পিয়ৰেষ্ট। ভগৱানৰ কাম কৰে, দে অফাৰ প্ৰেয়াৰ্ছ টু গড, দে গিভ দ্য চাৰ্মনছ, অ'কে, ছাৰ্ভিচ কৰে, ভগৱানৰ ছাৰ্ভিচ কৰি থাকে, চ' দে আৰ দ্য পিয়ৰ, ঠিক আছে। আৰু বাকী যিবিলাকে ধৰি লওক এই আমাৰ ৰাতিপুৱাবিলাক উঠিবা, গুৱাহাটীত দেখিবা GMC মানুহবিলাক আহে, আহি ৰাস্তা চাফা কৰে, জাবৰৰ গাড়ী আহে, জাবৰবিলাক লৈ যায়, ডাষ্টবিনবিলাক লৈ যায়, ট্ৰাকত উঠাই উঠাই। চ' দিছ আৰ পলিউটেড ৱৰ্ল্ড, কি আমাৰ ঘৰত যিবিলাক ৱেষ্ট হ'ল সেইবিলাক সিহঁতে দি আছে, কাৰেক্ট। ত' see, so we are different in that aspect. In which aspect? Purity and pollution. মই যিমান পিয়ৰ কাম কৰিম সিমান ওপৰত যাম, অ'কে, আৰু যিমান পলিউটেড কাম কৰিম, যিমান পলিউটেড মই কাম কৰিম, মই সিমান তলত যাম। আই হোপ দিছ ইজ ক্লিয়াৰ। আৰু চিন্স আমাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে, চ' উই মাষ্ট বি ছেপাৰেটেড ফ্ৰম ইটছ আদাৰ, ঠিক আছে। এটা এক্সাম্পল মই দিছোঁ, তোমালোকৰ চাহৰ লগত ভাত নোখোৱা, হোৱাই? চাহ আৰু ভাত একেলগে খাবা নেকি? নোখোৱা নহয়। ৰুটি আৰু চাহ খাই কিবা, মই ৰুটি আৰু ভাত, চাহ আৰু ভাত নোখোৱা, ঠিক আছে। বা লেট ছাপ'জ মই আৰু এটা কথা কওঁ, আইচক্ৰীমৰ লগত তোমালোকে সেয়া নোখোৱা, জলকীয়া নোখোৱা, আইচক্ৰীমত জলকীয়া ভাঙি নিদিয়া, দে আৰ ডিফাৰেণ্ট ইন টেষ্ট, তোমালোকে মিক্স কৰিব নোৱাৰা। বা আজিকালি ফান্টা মেগী ইউটিউবত দেখা পাবা, ফেণ্টা মেগী চাবা, মেগীত ফেণ্টা মেগী, মানে হাউ গ্ৰ'ছ ইট ইজ, মইতো ভাবিবও নোৱাৰোঁ, কোনোবাই মেগীত ফান্টা বা কোকা কোলা কেনেকৈ দিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰমানে কি, দে মাষ্ট বি ছেপাৰেটেড, দে আৰ ডিফাৰেণ্ট ইন টেষ্ট, চ' দে আৰ ডিফাৰেণ্ট ইন কোৱালিটিজ অৰ এট্ৰিবিউটছ। This is difference and separation. Number one principle. This is the number one principle upon which the caste system is based. Okay. Number two is holism and hierarchy. Holism and hierarchy. Hierarchy again, more coins to hierarchy. This is a whole. Okay. It's a whole. This is a whole. See, let's suppose এখন মই আছোঁ অকল, এই হলটো there is only one person, এই হলটোত অকল ময়েই আছোঁ, ঠিক আছে। হলটোত অনলি মই আছোঁ, এই গোটেই হলটোত, হল ইটছ হল। ইয়াত কিবা ছেপাৰেট এয়া আহিব নেকি, হাইৰাৰ্কি আহিব নেকি, যে মই কাৰোবাৰ ওপৰত, মই কাৰোবাৰ তলত? নাহে, ৰাইট। যদি তুমিয়ে অকলে ধৰে, এটা ক্লাছত তুমিয়ে আছা, তুমি ফাৰ্ষ্ট হোৱা বা লাষ্ট হোৱা, হাউ ডাজ ইট মেটাৰ? তুমি ফাৰ্ষ্ট হ'বা বা লাষ্ট হ'বা, ৰেংক 1 আহিব বা ৰেংক 2 আহিব, দিজ আৰ কম্পাৰেটিভ থিংছ। কেনেকৈ ডিচাইড হয় যে তোমাতকৈ পিছত কিমান আছে, তোমাতকৈ আগত কিমান আছে? ডেট ইজ হাউ ইউৰ ৰেংক ইজ ডিচাইডেড। ফৰ দ্য ৰেংক টু বি ডিচাইডেড, দেয়াৰ হেজ টু বি মোৰ দেন 2%। মোৰ দেন 2% হ'লেহে ৰেংক ডিচাইড হ'ব। ইউ আৰ ফাৰ্ষ্ট ইন টাৰ্মছ অফ হুম, ইন কম্পেয়াৰ্ড টু হুম, কাৰেক্ট। সেইকাৰণে কি হ'ব, ইন এ হোল, ইটছ এ হোল, ছ'চাইটি ইজ এ হোল। ইয়াত অকল মই থাকিলে নহ'ব, আৰু 10টা মানুহ লাগিব, অ'কে, আৰু 5টা আৰু মানুহ লাগিব, বহুত মানুহ লাগিব, these are peoples, okay. So a whole must be there. যদি চব মানুহ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চিষ্টেম এক্সিষ্টেই কৰিব নোৱাৰিব, কাৰেক্ট। এম আই মেকিং চেন্স টু ইউ? এটা হলত কেইবাজনো মানুহ থাকিব লাগিব, দেন অনলি ইউ কেন ক্ৰিয়েট হাইৰাৰ্কি। চবকে ভগাব পাৰিবা যে ই ওপৰত, ই তলত, ই ইয়াতকৈ ওপৰত, এটা হাইয়েষ্ট হ'ব, এটা মিডিল হ'ব, এটা লোৱেষ্ট হ'ব, কাৰেক্ট। So these are the two principles. Next, castes are supposed to be complementary and non-competitive. Non-competitive মানে এটা আনটো কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰে। কম্পিটিশ্যন কৰিলে কি হৈ যাব, কাষ্ট চেঞ্জ হৈ যাব। কম্পিটিশ্যনৰ হোৱাট ইজ দ্য ফিলচফি অফ কম্পিটিশ্যন? লেটছ ছাপ'জ তোমাৰ মাৰ্কছ তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডতকৈ কম আহি গ'ল অকণমান, ধৰি লওক আউট অফ 50 ইউ স্ক'ৰ 45 আৰু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড স্ক'ৰ 49, চ' ইউ উইল কম্পিট, কি আই উইল ছাৰপাছ ইউ ইন দ্য নেক্সট এক্সামিনেশ্যন। মই অহা পৰীক্ষাটো মই তোমালোকক কি কৰিম, যে তোমাতকৈ মই আগত গুচি যাম, ক্লিয়াৰ, তোমাতকৈ মই আগত গুচি যাম। এণ্ড হাউ ডু ইউ ডু ডেট?
কিন্তু কমপ্লিট কৰি পেলাই ভালকৈ পঢ়িবা, কষ্ট কৰিবা আৰু তুমি চাৰ্পাছ কৰি গুচি যাবা। ইন দ্য নেক্সট মিড টাৰ্ম এক্সাম ইউ উইল স্ক'ৰ 50 out of 50 and your best friend will be still at 48 out of 50. তাৰমানে চেঞ্জ হৈ গ'ল। এতিয়া কাষ্টতো যেতিয়া কম্পিটিশ্যন আহি যায় তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চেঞ্জ হৈ যাব। আৰু আমি কি জানো, what we have learned that caste is nothing but caste is ascribed. It is determined at birth. You cannot change it. It is not varna. গুণা আৰু কৰ্মৰ ওপৰত একো লেনা-দেনা নাই। ঠিক আছে? তো সেইকাৰণে কি হয়, ইট হেজ টু বি নন কমপ্লিমেণ্টাৰী। কমপ্লিমেণ্টাৰী মানে কেনেকুৱা, ধৰি লওক মই জেনেৰেল হয়, অ'কে, মই আভাৰ্ণা পিপল হয়, মোৰ ঘৰত মই পূজা এখন পাতিছোঁ, নেক্সট ছাপ'জ মোৰ ঘৰত মই এখন পূজা পাতিছোঁ বা বিয়া এখন পাতিছোঁ, আমি নোৱাৰোঁ কৰিব। ঠিক আছে? আমি কাক মাতিম, আমি এজন পুৰোহিতক মাতিম, উইল ইনভাইট আ প্ৰিষ্ট। অ'কে, প্ৰিষ্টজনে কি কৰিব, কাম কৰিব। আৰু হোৱাট ইজ কমপ্লিমেণ্টাৰী? কমপ্লিমেণ্টাৰী এটাই আনটোক কমপ্লিমেণ্ট কৰি থকা, চব কাম আমি অকলে কৰিব নোৱাৰোঁ। উই কেনট ডু এভৰিথিং অন আৱাৰ অ'ন। So we have to depend on someone else for the task to be carried. ঠিক, ক্লিয়াৰ এইখিনিলৈকে? কমপ্লিমেণ্টাৰী হ'ব লাগিব। ধৰি লওক আগৰ দিনত কেনেকুৱা আছিল, ৰাজা মহাৰাজা টাইমত চোৱা, ৰাজা মহাৰাজা টাইমত ৰাজা ৱাজ দ্য superior, but they were also subordinate to king, priest. How? Because ৰাজাবিলাক কি আছিলে, ক্ষত্ৰিয় আছিলে। অ'কে, ক্ষত্ৰিয় আছিলে ৰাজাবিলাক, ক্ষত্ৰিয় হয় ৰজাবিলাক ক্ষত্ৰিয় হয়, সেইকাৰণে ৰজা সিহঁত এনেকৈ superior হয়, কিং। বাট ৰজাৰ পূজা কোনে কৰিব, ব্ৰাহ্মণে কৰিব। এতিয়া কেনেকৈ চাব গ'লে ব্ৰাহ্মণ আটাইতকৈ superior, but they are also subordinate to the kings. How? Protect কোনে কৰিব, ক্ষত্ৰিয়জ will protect. ক্ষত্ৰিয়জ go to war, they fight the wars, they go to the battleground. ক্লিয়াৰ? তাৰপিছত এই দুটা মানুহক খুৱাব কোনে, বানিয়া মিনছ যিয়ে বিজনেছ কৰে, সেইবিলাক বানিয়া। সিহঁতে বিজনেছ কৰিব, টকা পইচা আনিব, they will collect the revenues and they will run the state. Okay, they will feed the people. আৰু বাকী ধৰি লওক বাকী মেনুৱেল লেবাৰ্ছবিলাক, সৰু সৰু কামবিলাক, ভাত কোনে বনাব, চাফা কোনে কৰিব, হাতী ঘোঁৰা কোনে চাব, that will be done by the Shudras. So this is complementary. চবে চবৰে ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যায়। অ'কে, নাও চি colonialism and caste. Colonialism, you know, আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াটো এটা টাইমত কলনিয়েল আছিল। অ'কে, after the Vedic period over and the medieval period, British came to India. Colonialism. Now, how colonialism affected our system? Okay, changes during the colonial period as well as in independent period. British government officers pursued surveys and studies to understand the complexity of caste. Okay, see, British যেতিয়া ইয়াতে আহিছিল, caste was something that was very unheard of because caste ক'ত আছে, again, caste ক'ত আছে, only Indian subcontinent, বেলেগত নাই কাষ্ট। ঠিক, ব্ৰিটিছৰ কাৰণে কাষ্ট ৱাজ মানে এইটো কি বস্তু হয়, পিপল আৰ ডিভাইডেড ইন চাব কেটেগৰিজ। তো ব্ৰিটিছৰ কাৰণে দিগদাৰ আছিলে। ব্ৰিটিছ what did the British want? British wanted to exploit the resources of India. And how do they do it? কেনেকৈ কৰিব, by having control, absolute control. এটা কণ্ট্ৰল কৰিবা কেনেকৈ, চব মানুহবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ আছে, কণ্ট্ৰল কৰিবা কেনেকৈ। চ' ফাৰ্ষ্ট ইউ নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ছ'চাইটি। চবৰে উইকনেছ কি কি আছে, উইকনেছবিলাক উলিয়াই ল'ব লাগিব। কোনোবাই এক্সপ্লইটেড হৈছে নেকি, কোনোবাই কিবা ফেচিলিটিছ পোৱা নাই নেকি, কোনোবাই বহুত বেকৱাৰ্ড হৈছে নেকি, কাৰেক্ট? দেখা পাইছে? আই হোপ দিছ ইজ ক্লিয়াৰ, দিছ বোৰ্ড ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ। I can see in the monitor that has been kept in front of me. তো ব্ৰিটিছে কি কৰিছে, ব্ৰিটিছে ছাৰ্ভে কৰিছিল। ফাৰ্ষ্ট আমি জানিব লওঁ, এতিয়া তোমালোকৰ এক্সামৰ আগে কি কৰা, PYQs বিলাক চোৱা, পুৰণা পেপাৰ্ছবিলাক চোৱা, কিয় চোৱা, টু হেভ এন আইডিয়া যে কেনেকুৱা অল কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। তো ব্ৰিটিছৰো ছেম আছিল, ইহঁতক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। বাট ফাৰ্ষ্ট কণ্ট্ৰল কৰাৰ আগত দে হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য পপুলেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ জনসংখ্যা গাঁথনিটো বুজি ল'ব বৰ দৰকাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে। এইকাৰণে কি কৰিছিল, ছাৰ্ভে কৰিছিল। হাৰ্বাৰ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিছিল 1861-ত, এণ্ড ফৰ্মেলি আৰম্ভ হৈছিল 1901-ৰ পৰা। অ'কে, 1901-ত হাৰ্বাৰ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ কি কৰিছিলে, চেঞ্চাছ আৰম্ভ কৰি দিছিলে। চেঞ্চাছ যিটো এতিয়া আমাৰ হয়, তোমালোকৰ ঘৰে ঘৰে আহে নহয় মানুহে, যে ঘৰত কিমানটা মানুহ আছে, কি কৰে, ঘৰত হাতী ঘোঁৰা কুকুৰ ছাগলী এইবিলাক আছে নেকি, চব সুধি যায়। 21-ত নহয়, বিকজ অফ ক'ভিড। এভৰি 10 yearsৰ মূৰে মূৰে হয় যে চেঞ্চাছ, মনত ৰাখিবা। আৰু সেই 10 yearsৰ মূৰে মূৰে হোৱা ব্যৱস্থাটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, 1901 ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চাছৰ পৰা। ঠিক, কি কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চাছত, ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল হাইৰাৰ্কি, কিমানটা কাষ্ট আছে, কিমানটা চাব ডিভিজনছ আছে, সেইখিনি কি কৰিছে, কালেক্ট কৰিছে। ফাৰ্ষ্ট কাষ্ট।
Second, impacted the social perception of caste. Social perception of caste. How? আৰু এই দুটা একেলগে পঢ়িবা. These two different castes claimed higher positions. See, ব্ৰিটিছে যেতিয়া ষ্টাডি কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিল, মানুহে ভাবিছিল কি, people thought that since British have shown interest in this in understanding our caste system, so there might be a possibility that আমি যদি কি কৰোঁ, হায়াৰ কাষ্ট বা লোৱাৰ কাষ্ট দেখাই দিওঁ, আমি কিবা ফেচিলিটি পাই যাম. অ'কে, এক্সাম্পল মই এটা দিছোঁ. লেটছ ছাপ'জ আমি কোনেও দলিতবিলাকে দলিত হৈ থাকিব কিবা নিবিচাৰে. They want their situation to be improved. They want their status to be improved. Correct? সদায় তুমি তলকে থাকিবা নেকি? Let's suppose you have been scoring very less marks in examination. সদায় কেনেকৈ থাকিবা নেকি? You are scoring, pretty low in the final examinations. তুমি সদায় কেনেকৈ থাকিব নিবিচাৰা. তুমি আগত গ'লে আজি 100 টকা আছে. সদায় 100 টকা লৈ থাকিবানে? 500, 1000, 2000, lakhs, crores যাব বিচাৰিবা. So মানুহে কি কৰিছে, যে since okay, ব্ৰিটিছে কিবা আমাক কিবা ফেচিলিটি দিব, বা ফেচিলিটি নিদিলেও লেটছ ক্লেইম আ হায়াৰ পজিশ্যন চ' ডেট আমাৰ ছ'চাইটিত হেৰিটো বাঢ়ি যায়, আমাৰ ৰুতবাটো বাঢ়ি যায়. ঠিক আছে, আমি ভাল এটা ৰেচপেক্টেবল পজিশ্যন এটা পাই যাওঁ. বহুতে হায়াৰ কাষ্ট ক্লেইম কৰি দিছিল আৰু বহুতে লোৱাৰ ষ্টেটাছো ক্লেইম কৰিছিল. হোৱাই লোৱাৰ ষ্টেটাছ? মানুহে ভাবিছিল যে লোৱাৰ হৈ লওঁ, so we will get state benefits, subsidies পাই যাম, এডুকেশ্যনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাই যাম. তেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, ৰিজাৰ্ভেশ্যন বহুত পিছত আহিছে. ভাবিছিল আমি কিবা এটা ফেচিলিটিজ আমি পাই যাম. তো কাষ্টৰ পাৰচেপশ্যনে চেঞ্জ হৈ গ'ল. ঠিক, কাষ্টৰ পাৰচেপশ্যন বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা. অ'কে, can see identities before were more fluid. বেগিক পিৰিয়ডৰ পৰা কাষ্ট আছিলে, ঠিক আছে. বেগিক পিৰিয়ডত তেনেকুৱা আছিলে, এণ্ডোগেমি বিলাক নাছিলে. চবে চবকে বিয়া কৰাব পাৰিছিল, চবে চবক খাব পাৰিছিল. বাট লেটাৰ বেগিক পিৰিয়ডত কি হৈ গ'ল, যেতিয়া মনুস্মৃতি আহি গ'ল, মনুস্মৃতি অহাৰ লগে লগে ৰুলছ আহি গ'ল, বহুত ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ আহি গ'ল. ফিমেলৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গ'ল, উইমেনবিলাক চাবডিৰেক্ট হৈ গ'ল. অ'কে, কাষ্টবিলাকে মাজত সেয়া কৰিব নোৱাৰা হ'ল, এটা সিহঁতে নিজৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল. ঠিক, নিজৰ মাজত একো ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে. এইবিলাক মনুস্মৃতি পিছত, আফটাৰ মনুস্মৃতি. বিফৰ মনুস্মৃতি কাষ্ট ৱাজ ভেৰি ফ্লুইড. ব্ৰিটিছৰ টাইমতো তেনেকুৱাই আছে. ব্ৰিটিছৰ টাইমত কি কৰে, যে ছাৰ্ভে কৰিছিল, ছাৰ্ভে কৰাৰ লগে লগে বহুতে কি কৰি দিলে, কোনোবা হায়াৰ পজিশ্যন ক্লেইম কৰিলে, কোনোবা লোৱাৰ পজিশ্যন ক্লেইম কৰিলে. ঠিক, দেন এগেইন land revenue settlement and related arrangement by the colonial state gave legal recognition for customary rights of upper caste. British আহি পেলাই কি কৰিছিল, ব্ৰিটিছ wanted land. land কিহৰ কাৰণে লাগে, ব্ৰিটিছ চোৱা, ব্ৰিটিছ কিয় আহিছিল, ফাৰ্ষ্ট we need to understand it. এটা historical perspective থাকিব. British came after the Industrial Revolution started in England. Industrial Revolution, first industry কি ওলাইছিলে, steam engine and cloth, apparel industry, কাপোৰৰ industry. সেইকাৰণে শুৱালকুছিত কি বুলি কয়, মানচেষ্টাৰ অফ দ্য ইষ্ট, এণ্ড মানচেষ্টাৰ ইজ লোকেটেড ইন ইংলেণ্ড. সেইকাৰণে কাপোৰবিলাকত কি লাগে, নীল লাগে, নীল, ইণ্ডিগো ৰং. এতিয়া যেনেকৈ আমি ঘৰত বেলেগ বেলেগ, এতিয়া ঘৰত মোৰ চাৰ্টটোত বেলেগ বেলেগ কালাৰ্ছৰ কি আছে, ডটছ আছে. অ'কে, এইবিলাক ডটছ ব্লু ব্লু কালাৰৰ. বা নেক্সট ছাপ'জ মই যিটো পেণ্ট পিন্ধি আছোঁ, ইট ইজ ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ. তোমালোকে দেখা নাপাবা, বাট ডাৰ্ক ব্লু. এতিয়া সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ কালাৰ ওলাই গৈছে, আগতে নাছিল নহয়. তো ব্লু কালাৰ দিব লাগে. ব্লু কালাৰ ক'ৰ পৰা আহে, ইণ্ডিগোৰ পৰা আহে, নীলৰ পৰা আহে. আৰু নীলৰ খেতি ইণ্ডিয়াত নহয়. সেইকাৰণে দে ষ্টাৰ্টেড কলোনাইজিং দ্য ৱৰ্ল্ড, এছিয়ান কাণ্ট্ৰি স্পেচিফিকেলি. আমাৰ ইয়াতে কি হয়, খেতি ভাল হয়, আমাৰ ইয়াতে মাটি ভাল, ৰাইট. সেইকাৰণে কি হৈছে, মাটি ভাল হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে সিহঁতে মাটিবিলাকত খুব চকু দিছে. সেইকাৰণে লেণ্ড ৰিফৰ্ম আনিছিল. আৰু লেণ্ড ৰিফৰ্ম অনাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল, যাক মানে তেনেকৈ লেণ্ড ৰিফৰ্ম আনিছিল, সিহঁতে কি কৰিছিল, যে যাৰ লেণ্ড আছে হি উইল বি চুপিৰিয়ৰ. মাটি আছেতো, যাৰ মাটি আছে সেইবিলাক মানুহ চুপিৰিয়ৰ হ'ব. তেনেকৈ কি হৈ গ'ল, কাষ্ট চিষ্টেমটো আৰু চলিডিফাই হৈ গ'ল. আপাৰ কাষ্ট মানুহবিলাকৰ হাতত লেণ্ড আছিল, বিকজ আপাৰ কাষ্ট মানুহবিলাকে দে অলৱেজ টেণ্ড টু গেট বেটাৰ অপৰচুনিটিজ ইন লাইফ. বিকজ আপাৰ কাষ্ট পিয়ৰ ব্লাড, পিয়ৰ ব্ৰিড, সেইকাৰণে চব বস্তু বেছি বেছিকৈ পায়. সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত মাটিও আছিল. ৰজাবিলাকে দিছিল নহয় মাটি, কিংছবিলাকে. তোমালোকে নাজানা সুধিবা, মই পঢ়ি চাবা, মই গুগল কৰিবা, ChatGPT কৰিবা, ইউটিউবত চাবা. ৰজাবিলাকে খুব হ'লে কি কৰে, মাটি দি দিয়ে, দেৱত্বৰ বোধ বুলি কয়. কামাখ্যা দেখিছা নহয়, বা আমাৰ সেইবিলাকৰ ৱাক বোৰ্ড থাকে, সেইবিলাকৰ মছজিদবিলাকৰ ৱাক বোৰ্ডৰ মাটি. ৰজা খুচ হৈ গ'লে, কিং খুচ হৈ গ'লে কি দিয়ে, সোণ দিয়ে, ৰূপ দিয়ে, মাটি দি দিয়ে, ঠিক আছে.
আপাৰ কাষ্টটো মাতি আছিলে আৰু ব্ৰিটিছে কি কৈছিল যে অ'কে মাটিখিনিতো আমাক লাগিবই না হাউ ডু উই মানে টেক ইট আমি কি কৰোঁ এই মানুহখিনি কাষ্টমাৰী ৰাইটছ মানে ধৰি লোৱা লেটছ ছাপ'জ এণ্ডোগেমি হওক অ'কে বা কমেনচিয়েলিটি মিনছ ফুড শ্বেয়াৰিং যে আমি এইখিনি ৰিকগনাইজ কৰি দিওঁ যে অ'কে আপাৰ কাষ্ট সিহঁতৰ সেইটো কি হয় লেজিটিমেট হয় তোমালোকক লিখ কোৱা নহয় লেজিট ইনষ্টাগ্ৰামৰ কমেণ্টত লিখা লেজিট ইউটিউবৰ কমেণ্টত লিখা তো ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল যে অ'কে দিছ ইজ লেজিটিমেট বিকজ সিহঁতৰ মাটি আছে দে ওন লেণ্ড দে আৰ চুপিৰিয়ৰ ইকনমিকেলি চ' লেটছ ৰিকগনাইজ দেয়াৰ ৰাইটছ ঠিক 1935 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট কি কৰি দিলে শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইব বুলি মানুহখিনিক যিখিনি মানুহ পিছ পৰি আছিল দ্য ডিপ্ৰেছ ক্লাছ সেইখিনি মানুহক কি কৰি দিলে ৰিকগনাইজ কৰি দিলে ফৰ্মেলি এতিয়া যিটো আমি SC ST পাওঁ নহয় দ্য জেনেচিছ কেন বি ট্ৰেচ বেক টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 যেতিয়া ৰিকগনাইজ কৰি দিলে নহয় তেতিয়া চলিড হৈ গ'ল কাষ্ট চিষ্টেমটো আৰু লৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল বিকজ মই ST কিয় SC ST বিকজ ল ৰিকগনাইজেছ কাষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 কি হয় বা ফৰ দেট মেটাৰ what is constitution is the highest law of the land ঠিক highest law of the land because যদি law recognize কৰিছে who are you to take away the rights from me right সেইকাৰণে কি কৰিলে ব্ৰিটিছে চব বস্তু অফিচিয়েল কৰি পেলালে আৰু অফিচিয়েল কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল আইডেণ্টিটিজ ফ্লুইডৰ ঠাইত ৰিজিড হৈ গ'ল ইট বিকেম ভেৰি ৰিজিড চেঞ্জ নোহোৱা হৈ গ'ল আই হোপ দিছ ইজ ক্লিয়াৰ ডাউট থাকিলে প্লিজ write it in the comment section below. ठीक present status तो सब present status की है या फिर present status present माने after independence depressed class बिलाका depressed and unacceptable बिलाका की कोई से organize करा होते हैं मतलब भीम आर्मी नाम पुनिशन नाम वो ना जानो मुझे कुना लाए मतलब कि जब की कोई मां Google of search में YouTube of search में but if you enroll in our courses then आमी देखते ऐसे दिखाएंगे visually ठीक है आमी सब visually दिखाएंगे we have graphics, we have videos. So, কি হল depressed class and unacceptable শ্ৰেণীক দলিত শ্ৰেণীক অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ল বিকজ কি হয় নেক্সট ছাপোজ মই এই মুঠিটো এনেকৈ এইটো আগুনি আছোঁ এইটো ভাঙিবৰ কাৰণে সহজ মই খুলিবৰ কাৰণে সহজ এনেকৈ আছোঁ ইট ইজ ভেৰি ইজি টু অ'পেন বছ ধৰা আৰু খুলি দিয়া তুমি এনেকৈ থাকোঁ তুমি নোৱাৰা বহুত জোৰ লগাব লাগিব ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে অৰ্গেনাইজ কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ৰাইট সেইকাৰণে অৰ্গেনাইজ কৰি লৈছে চ' ডেট দে কেন বি আপলিফটেড অ'কে নেক্সট মই কৈছিল যে কাষ্টে বহুত বেয়া বস্তু কাষ্টে ইমান ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আনিছে বিয়া মাতিব নিদিয়ে খাব নিদিয়ে কাম বেলেগ কৰিব নিদিয়ে ইচ্ছা থাকিলেও অ'কে বহুত গান্ধী এণ্ড আম্বেদকাৰ মহাত্মা গান্ধী এণ্ড বি আৰ আম্বেদকাৰ দুয়োজনে কি কৰিছিল আনটাচেবলি বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছিল বাট গান্ধীৰ এটা বস্তু আছিল গান্ধীয়ে এইটো বিচাৰে কি চব সমান হৈ যাওক এইবিলাক ভেদভাৱ থাকিব নালাগে বাট গান্ধী অলছ' ৱান্টেড কি এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন কেনেকুৱা কি ইনকাৰেজ অফ দ্য লেণ্ড অ'নিং ক্লাছ যিখিনি মানুহৰ মাটি আছে সেইখিনি মানুহৰ ইনকাৰেজটো ইনটেক্ট থাকিব লাগে কিয় ইনটেক্ট থাকিব লাগে বিকজ দে উইল প্ৰভাইড এমপ্লয়মেণ্ট অ'কে সিহঁতে কি কৰিব ইকনমিকো আপলিফ্ট কৰি থাকিব সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টখিনি অলপমান বেলেগকৈ চোৱাটো বিচাৰিছে বাট বি আৰ আম্বেদকাৰ সেই বস্তু ৰিজেক্ট কৰি আছে ঠিক ক্লিয়াৰ নেক্সট ইজ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কেনেকুৱা হৈ গ'ল কণ্ট্ৰাডিকশ্যনটো মই ক'লোৱেই কি লেণ্ড অ'নিং ক্লাছৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বিচাৰিছিল লগতে বাকী সমান হোৱাটো বিচাৰিছিল অ'কে কনষ্টিটিউশ্যনে কি কৈছে এবলিচমেণ্ট অফ কাষ্ট কনষ্টিটিউশ্যনে কৈছে যে কাষ্ট ব্যৱস্থাটো এটা সময়ত এবলিছ কৰি দিব লাগে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বাট ডেট প্ৰভিজন ইজ দেয়াৰ আম্বেদকাৰে সেইটোৱে বিচাৰিছিল যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন এটা সময়ত উঠি গুচি যাব লাগে no radical reforms to curb economic basis of caste inequality so ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে ঠিকেই আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন এটা নিউজ মই দেখাই দিম আমি নেক্সট মই দেখাম এটা নিউজ ওলাইছে SC ST ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়ে ঠিকেই বাট এতিয়াও বহুত SC ST মানুহ এনেকুৱা আছে যিয়ে অপৰচুনিটিজ নাই পোৱা ঠিক আছে অপৰচুনিটিজ একেবাৰে নাই পোৱা সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে কি হৈছে এই ইকনমিক বেচিছটো ষ্ট্ৰং কৰাটো বহুত দৰকাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কি কৰে নেক্সট ছাপ'জ 1,00,000 SC মানুহ আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনত অনলি 15-20টা বা 1,000 মানুহে সমান বা 10,000 মানুহ সমান 1,00,000 পৰা 10,000 মাইনাছ কৰা 90,000 ষ্টিল মানে লেফ্ট এট দ্য মাৰ্চি অফ দ্য ষ্টেট বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ যে যেতিয়া কি হয় ইকনমিক বেচিছটো যেতিয়া ষ্ট্ৰং কৰিব নোৱাৰি নহয় মেইনলি ইকনমিটো মেইন হয় ন
যেতিয়া হাতত টকা পইচা আহি যায়, when your status improves, then you start getting respect from the society and its members. Correct? বুজি পাইছা? Clear? Then, modern industry created jobs for all irrespective of caste. এতিয়া কি হৈ গৈছে, এই মই যে কৈছিলোঁ কণ্টিনিউটি এণ্ড চেঞ্জ কি হৈছে, অকুপেশ্যন। আগতে কেনেকুৱা আছিল যে ব্ৰাহ্মণে অকল পূজাই কৰিব, ক্ষত্ৰিয় যুদ্ধ কৰিব, বনিয়াই বিজনেছ কৰিব, আৰু চুদ্ৰবিলাকে মেনুৱেল লেবাৰ্ছবিলাক কৰিব, অ'কে, ডেইলি ফ'ৰ্চবিলাক কৰি থাকিব। বাট এতিয়া কি হৈছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত যাবা, অফিচেছবিলাকত যাবা, চবেই একেলগে বহি আছে, চুদ্ৰও একেলগে বহিছে, ব্ৰাহ্মণীও একেলগে বহিছে, ক্ষত্ৰিয়ও একেলগে বহিছে। চ' এই ৰিভিউটো এতিয়া কমি গৈছে মডাৰ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে তোমাৰ কাষ্ট নাচায়, industry will look at your qualifications. তোমাক এতিয়া এক্সাম দিব যাবা, CUET এক্সাম দিবা, APSC দিবা, প্ৰফেচৰ পৰীক্ষা দিবা, নেট GRF এইবিলাক পৰীক্ষা দিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, তাতে কাষ্টটো চাই নাথাকে তুমি কোন কাষ্টৰ, তাত তোমাৰ ৰিজাল্ট চাব, তাত তোমাৰ এফৰ্ট চাব। ঠিক, আৰ্বানাইজেশ্যন, কাষ্ট ছেগ্ৰিগেটেড পেটাৰ্নছ অফ ইণ্টাৰেকশ্যন। আৰ্বান এৰিয়া, যে গুৱাহাটীৰ এক্সাম্পল কৰিলোঁ, দিল্লী মুম্বাইৰ এক্সাম্পল চোৱা, ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছা, তুমি জানা নেকি তোমাৰ ওচৰত বহি থকা মানুহ কেইজন কোন কাষ্টৰ, বা have you asked your waiter দাদা আপোনাৰ কাষ্ট কি, বা have you asked the owner আপোনাৰ কাষ্ট কি? ৰাইট? তো ইয়াত কি হৈ গৈছে, এটা ব্লেংকেট এটা লাগি গৈছে ইয়াতে আৰ্বান এৰিয়াজত। ইয়াত কি হৈ গৈছে, কাষ্ট লাইন হেজ বিন ব্লাৰ হৈ গৈছে কাষ্ট লাইনছবিলাক। ঠিক, আৰু মই ক'লোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিক্ৰুটমেণ্ট, এন্ডোগেমি স্কিল ইজ দেয়াৰ। চ' এন্ডোগেমি কি হয়, এন্ডোগেমি ইজ কণ্টিনিউটি। চেপ্টাৰটোৰ নাম কি আছে, কণ্টিনিউটি এণ্ড চেঞ্জ। এন্ডোগেমি কি আছে, এতিয়াও কণ্টিনিউৱাছ হৈ আছে, হায়াৰাৰ্কি এতিয়াও কণ্টিনিউৱাছ হৈয়ে আছে, বিকজ চিন্স ইট ইজ এছক্ৰাইব। কণ্টিনিউটি কি আছে, এন্ডোগেমিও আছে, হায়াৰাৰ্কিও আছে। আৰু চেঞ্জত কি আহিছে, জব ষ্ট্ৰাকচাৰ, অকুপেশ্যন চেঞ্জ হৈছে। কাষ্ট ইজ চেণ্ট্ৰেল টু ইলেক্টৰেল পলিটিক্স। কাষ্ট কিয় নোহোৱা নহয়, বিকজ যিমানে কাষ্টক মানুহ ডিভাইড হৈ থাকিব, এটা পলিচি এপ্লিকেশ্যন, ডিভাইড এণ্ড ৰুল। ঠিক, ডিভাইড এণ্ড ৰুল, সেইটো ব্ৰিটিছৰ পলিচি আছে, ডিভাইড এণ্ড ৰুল। মানুহ যিমানে ডিভাইড হৈ থাকিব, কণ্ট্ৰল কৰিব ইজি হৈছে। এই দুটা মানে এনেকৈ থাকিলে ভাঙি দিব ইজি হৈ যাব, বা দুটা মানে এনেকৈ থাকে বিকাম ভেৰি ডিফিকাল্ট, নোৱাৰা তুমি উলিয়াব। তো সেইকাৰণে কি হয়, যিমানে কাষ্ট থাকিব, যিমানে ডিভিজনছ থাকিব, ইট উইল বি বেটাৰ ফৰ দ'জ যিয়ে কি কৰে, কাষ্ট বেছড পলিটিক্স কৰি থাকে, যিয়ে ডেভেলপমেণ্ট নকৰে, অকল কাষ্ট কৰি থাকে। কি কয়, মোৰ কাষ্টৰ হয়, তই কয় মোক ভোটটো দিবি, কাম কি কৰিছোঁ বাদ দিয়ে, আমি আমাৰ কাষ্টৰ আমি ভাইখিনি একেলগে থাকিব লাগিব। ঠিক, তো এইখিনি হ'ল পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ চিনেৰিঅ'। আমি গতিকে এক্সপ্লেইন কৰিম ইন আৱাৰ কোৰ্চেছ। দেন MN শ্ৰীনিবাসে কি কৰিছিল, MN শ্ৰীনিবাস তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পঢ়িছে, ক্লাছ 11ত পঢ়িছা। সংস্কৃতাইজেশ্যন এণ্ড ডমিনেণ্ট কাষ্টৰো এটা বস্তু দিছিল। সংস্কৃতাইজেশ্যন কি হয়, হোৱাট ইজ সংস্কৃতাইজেশ্যন? Sanskritization is nothing but imitation of upper caste practices by lower caste. Because lower caste কোনো থাকিব নিবিচাৰে, সেইকাৰণে চবে কি কৰে, আপাৰ কাষ্টৰ ৰুলছবিলাক ফ'ল' কৰে। হোম পুৰি বিয়া পতা, হয়নে, মই ধৰি লওক গাহৰি নোখোৱা, মুৰ্গী নোখোৱা, আপাৰ কাষ্টৰ সেইবিলাক, যে আমি এইবিলাক নকৰিলে আমাৰ কি হ'ব, ছ'চাইটিত সন্মানটো বাঢ়িব। অ'কে, মই কলিতা মানুহ হ'ব পাৰোঁ, বাট মই গাহৰি নাখাওঁ বুলি ক'ম, তেতিয়া কি হ'ব, মানুহ ভাবো গাহৰি নাখায়, মুৰ্গী মাংস নাখায়, অকল ছাগলী মাংস খায়, ত' ভাল হয়, ঠিক আছে, মানে আমাৰ লগত মিলিব পাৰিব। ত' ডেট ইজ সংস্কৃতাইজেশ্যন, সংস্কৃত কালচাৰ। ভেজিটেৰিয়ান হোৱা তুমি, মই একদম ৰেচপেক্ট বাঢ়িছোঁ, অ'কে ভেজিটেৰিয়ান হয়, বঢ়িয়া। দেন এগেইন ডমিনেণ্ট কাষ্ট কি হয়, ডমিনেণ্ট কাষ্ট হয় দ্য কাষ্ট হুইচ ইজ ইকনমিকেলি এণ্ড পলিটিকেলি পাৱাৰফুল। কেনেকৈ ইকনমিকেলি এণ্ড পলিটিকেলি পাৱাৰফুল হৈ গ'ল, আৰু নট নেচেচাৰিলি ব্ৰাহ্মিনছ হ'ব, ব্ৰাহ্মিনছ নহয় হা, ডমিনেণ্ট কাষ্ট কেতিয়াও ব্ৰাহ্মিনছ নহয়, ডমিনেণ্ট কাষ্ট হ'লে লোৱাৰ কাষ্টবিলাক হয়। এতিয়া লেণ্ড ৰিফৰ্ম আনিছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই লেণ্ড ৰিফৰ্ম আনাৰ লগে কি হৈ গ'ল, কিছুমান মানুহৰ বহুত মাটি আছে, তেতিয়া লগাইছে লেণ্ড চিলিং এক্ট। আমি পঢ়িম যেতিয়া আমি চেঞ্জেছ ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া, ৰুৰেল ইণ্ডিয়া এইবিলাক পঢ়িম, এইবিলাক চেপ্টাৰত আছে। চিলিং এক্ট আনি দিছিল, চিলিং এক্টৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছিল, যে মোৰ তাত ইমান মাটি আছে, তো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব, মোৰ পৰা অলপ মাটি লৈ পেলাই বেলেগক দি দিব, যিবিলাক নিডি মানুহ আছে, যিবিলাক ইম্প'ভাৰিছ মানুহ আছে। মাটি অহাৰ লগে কি হ'ল, খেতি ভালকৈ কৰিলে, খেতি ভালকৈ কৰাৰ লগে কি হ'ল, পইচা আহি গ'ল, ইকনমিকেলি পাৱাৰফুল হৈ গ'ল। ইকনমিকেলি পাৱাৰফুল হোৱা মানে পইচা অহা মানে পলিটিকেলি পাৱাৰফুল হৈ গ'ল, বিকজ ইলেকশ্যনছবিলাক ফাণ্ড কৰিব পাৰে, অ'কে, নিজে ইলেকশ্যনছ কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে দে বিকেম দ্য ডমিনেণ্ট কাষ্ট। ৰেড্ডিজ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰেড্ডিজ হওক, বিহাৰৰ য়াদৱছ হওক, হাৰিয়ানাৰ জাট এণ্ড গুৰ্জাৰ্ছ হওক,
কৰ্ণাটকৰ ভোকালিগাছ হওক এইবিলাক ডমিনেণ্ট কাষ্ট। মনত ৰাখিবা ডমিনেণ্ট কাষ্ট মানে ব্ৰাহ্মিনছ নহয়, ডমিনেণ্ট কাষ্ট মানে লোৱাৰ কাষ্ট হু আৰ ইকনমিকেলি পাৱাৰফুল। Caste in contemporary times has become invisible for the upper caste. Caste invisible হৈ গৈছে upper casteৰ কাৰণে। How? See, এতিয়া কি হৈছে ৰাইট নাও, এতিয়া আমাৰ টাইমটো কি হৈছে, এটা টাৰ্ম এটা আছে, সেই টাৰ্মটোক কয় মেৰিটক্ৰেচি। মেৰিটক্ৰেচি। What is meritocracy? Yes, meritocracy. Meritocracy কি হয়, যাৰ মেৰিট থাকিব সিয়ে কি হৈ যায় আগফালে যাব পাৰিব। দিছ ইজ মেৰিটক্ৰেচি। যাৰ প্ৰতিভা থাকে সিয়ে পাব। আপাৰ কাষ্ট মানুহখিনি কি হয়, আপাৰ কাষ্ট পিপল ফ্ৰম টাইম ইমেমৰিয়েল হেজ বিন আ প্ৰিভিলেজ কাষ্ট। চব ধৰণৰ সুবিধা পাই আছে, ৰয়েল পেট্ৰনেজ পাই আছে, ব্ৰিটিছৰ ফেচিলিটিজ পাইছে। বিকজ ব্ৰিটিছৰ বাবুবিলাক চাবা, ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক অফিচাৰ্ছ আছিলে হায়াৰ কাষ্ট বেংগলী পিপল আছিলে, বেংগলী মানুহ হায়াৰ কৰিছিল। বিকজ বেংগলী মানুহ তেতিয়া কি আছিলে, খুব এডভান্স আছিলে। ব্ৰিটিছে সেইকাৰণে হায়াৰ কাষ্ট মানুহবিলাকক কি কৰে, হায়াৰ কৰে, হায়াৰ কাষ্টক হায়াৰ কৰে ব্ৰিটিছে। ব্ৰিটিছৰ ফেচিলিটিজ পালে, ঠিক আছে। ধৰি লওক মই আজি চাকৰি পাইছোঁ, মই চাকৰি পালে কি হ'ব, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিউচাৰ চিকিয়ৰ, মোৰ ঘৰখনৰ ফিউচাৰ চিকিয়ৰ। সিহঁত চিকিয়ৰ হৈ গ'ল, সিহঁতে ধৰি লওক আকৌ চাকৰি বিজনেছ কৰিলে টকা পইচা লৈ পেলাই, সিহঁতৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো চিকিয়ৰ, ৰাইট। বাট অন দি আদাৰ হেণ্ড লোৱাৰ কাষ্ট আছিলে যিবিলাকে কি কৰিছিল, হাতী ঘোঁৰা চাফা কৰিছিল, গ্ৰেইন চাফা কৰিছিল, বাচন ধুইছিল, সেইবিলাক কাষ্ট পেৰেনিয়েল ডিছএডভান্টেজতেই আছিল। দে ৱেৰ এট ডিছএডভান্টেজ পেৰেনিয়েলি, সদায় ডিছএডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যনতেই আছে। চাকৰি নাছিল, পঢ়িব দিয়া নাছিল, অ'কে, বেলেগৰ লগত মিলা মিছা কৰিব নিদিয়ে, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আছে। সেইকাৰণে কি হৈছে, তেওঁলোকক পঢ়া শুনা নাথাকে। ভিক্ষাৰীবিলাকক চাবা, বেগাৰ্ছবিলাকক চাবা, বেগাৰ্ছবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী বাচ্ছাবিলাকেও কি কৰে, সৰুৰে পৰা ভিক্ষা খুজি থাকে, পইচা খুজিব যায়। কেতিয়াবা চিটি চেণ্টাৰৰ বাহিৰত নহ'লে নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত যাবা, বা পাৰ্কবিলাকৰ সন্মুখত যাবা, বা আমাৰ এই পাণবজাৰত যে আছে হেৰিটেজ চেণ্টাৰ, তাৰে বাহিৰত যাবা, সৰু সৰু বাচ্ছাবিলাক আহিব, আহি পেলাই এনেকৈ হাতত এনেকৈ টেপ কৰি দিব, পইচা লাগে সিহঁতক বা কিবা খুৱাব লাগে। সিহঁতো স্কুলত যাব লাগে ন, নোৱাৰে, বিকজ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ আৰ ইন এ ডিছএডভান্টেজিয়াছ পজিশ্যন। ঠিক, তো আপাৰ কাষ্টে কি ভাবি ল'লে যে অ'কে সিহঁতে কষ্ট নকৰে সেইকাৰণে পোৱা নাই। ন', দেট ইজ ৰং। কষ্ট নকৰে সেইকাৰণে পোৱা নাই নহয়, বিকজ দে হেভ বিন ডিভইড অফ অপৰচুনিটিজ, দে আৰ লেকিং ইন ৰিচোৰ্চেছ। তেওঁলোকে পোৱাই নাই। এটা জেনেৰেশ্যনে যেতিয়া ভিক্ষাৰী হৈ থাকিব, নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো হায়াৰ প্ৰবেবিলিটি আছে সেই জেনেৰেশ্যনটো বহুত দুখীয়া হৈ থাকিব। ইম্প্ৰুভ ভিক্ষাৰীৰ পৰা ইম্প্ৰুভ কৰিব, বাট দুখীয়া হৈ থাকিব। বাট আপাৰ কাষ্ট মানুহখিনি বেছি ফেচিলিটিজ পাই আছিলে, হায়াৰ চাকৰি, হায়াৰ বিজনেছ, তো ফিউচাৰখিনি চিকিউৰ হৈছে পিছৰ জেনেৰেশ্যনখিনি। ক্লিয়াৰ? So that's all for today. We offer these subjects in our institute, that is Adhyayan. তোমালোকে কনচিডাৰ কৰিব পাৰা। আমি CUT কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাওঁ, অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ CUT প্ৰিপাৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। অ'কে, চ' ইউ কেন কনচিডাৰ জইন আৱাৰ কৰ্চেছ। আমি আৰু ভালকৈ নোটছ, এনালাইচিছ, সলিউশ্যনছ আমি চব প্ৰভাইড কৰিম, গোটেইখিনি এট ভেৰি মিনিমাল কষ্ট। অ'কে, থেংক ইউ।